ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। हे संसार ताप हरणै, करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दमोदर माधव। ज्यों बोला मैं त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। परम सन्मानयोग पतित पावन किरपा निधान अनाथां दे नाथ, जुगो जुग अटल शबद गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी सवारी साध संगत वडभागे हो। धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे हाजरियां भर के अमृत वेले तो अमृत बाणी नाल जुड़ कर के अपने आत्मक जीवन नूं उच्चा पय करदे हो। आओ गुरमत विचारा आरंभ करन तो पहला सारे ही गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारेओ, इस पावन पवित्र अस्थान ते चल रही लड़ीवार कथा च विचार अधीन पावन पवित्र शबद गौड़ी राग विच धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया है। मूल पाठ आप जियां ने अत सत्कार जोग गुरु के वजीर जी पासों सरवण किया है। मैं बेनती करां कि इस पावन पवित्र शब्द विच राहु दे दो पदे हन। पहले पदे विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी सानू समझाउंदे ने, तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म भरमै बहु जूना। सच्चे पातशाह कहंदे बंदा उस परमात्मा तो बेमुख हो जाता है, उस दी याद तो टुट जाता है, उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की याद तो मूँह मोड़ लैंदा है, जिस परमात्मा ने सानू शरीर दिता ते शरीर दे अंदर आत्मा टिका दी। साध संगत, परमात्मा ने यह सुंदर शरीर बनाया, शरीर बना करके इस दे अंदर जिंद टिका दी, चंगा खाण वास्ते दिता ते चंगा पाउण वास्ते दिता। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का बचन है, जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैंदण खान, अपने दास के आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। परमात्मा ने सोहना शरीर बनाया, शरीर दे अंदर आत्मा टिका दी, चंगा खाण वास्ते दिता, चंगा पाण वास्ते दिता। पर गुरु प्यारिओ,
इन्हां सारियां गल्लां दे नाल परमात्मा ने जदों इस शरीर बनाया ना, ते फिर इस शरीर दा, इस देही दा एक लक्ष्य, एक मनोरथ भी पक्का कर दिता। वो मनोरथ की है? असी रोज़ाना सुनते पढ़ते हाँ। आप जी दे चरणां विच बेनती करां कि सुनिए पढ़िए ना केवल, गुरु दे उपदेश नूं मन्नीए भी, क्योंकि पढ़न सुनन तो बाद दी जिहड़ी अवस्था है ना, वो है मन्नण दी। जे पढ़ सुन के छड्ड दिता, मन्निया नहीं, तो फिर मंजिल जिहड़ी है वो कदे भी प्राप्त नहीं जे हो सकती। भाई साहब, भाई गुरदास साहिब कहते ने, गाए सुने आखे मीचे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश गह जो लो ना कमाईए। जे कमाई ना कीती ते फिर सुनन ते पढ़न दा लाभ नहीं जे होवेगा। सुनन पढ़न तो बाद दी जिहड़ी गल कीती है ना, धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगा मान। ताही परवानगी सफलता जिहड़ी है ना प्राप्त हो सकती है जे असी सुन के मन लिया। गुरु प्यारेओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज ने सानू इस देही दा मनोरथ, देही दा लक्ष्य, देही दा जिहड़ा एम है ना, वो दसना कीता है। पातशाह कहंदे, भई प्रापत मानुख देहुरीआ, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरीआ। सजना, परमात्मा ने देही दिती है। दिती क्यों? परमात्मा तक पहुँचण वास्ते, परमात्मा दे मिलाप वास्ते। साध संगत, मिलाप की गल क्यों कीती गई? क्योंकि असी परमात्मा तो विछड़े हुए हाँ। विछोड़े सानू महसूस होएगा, तां ही मिलाप की तांग जिहड़ी है ना, वो साडे अंदर पैदा हो सकती है। जे विछोड़ा महसूस ना होया, फिर मिलाप की तांग जिहड़ी है ना, वो साडे अंदर कदे भी पैदा नहीं जे हो सकती। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज ने सानू बाणी दे अंदर वार वार ये गल महसूस कराई है कि सजना, असी परमात्मा तो विछड़े हुए हाँ। और जदों विछोड़ा महसूस हो जाएगा, तां ही असी परमात्मा दे मार्ग दे उत्ते परमात्मा नू मिलन वास्ते तुर सकते हाँ। जिवें असी कोई गलती करते हाँ, और गलती करन तो बाद सानू गलती महसूस ना होवे ना, फिर गलती दे अंदर कदे भी सुधार नहीं जे आ सकता। पर जे गलती महसूस हो जाए तो असी गलती नू सुधार सकते हाँ। साध संगत, साडे शरीर दे किसे अंग विच कदे दर्द होवे ना, फिर असी दवा दारू लैंदे हाँ, डॉक्टर नू विखाउंदे हाँ कि दर्द हुंदा पिया है। हुण दर्द करके असी परेशान हाँ, क्योंकि दर्द महसूस हो रहा है, पर ना दर्द विख रहा है, ना उसका कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई बनावट है। पर दर्द ने सानू परेशान कर दिता, क्योंकि असी दर्द महसूस कर रहे हाँ। फिर दवा लेंदे हाँ, दारू लेंदे हाँ, उसका ट्रीटमेंट कराउंदे हाँ, डॉक्टर नू विखाउंदे हाँ जा करके। और मैं बेनती आप जी दे चरणां विच करां, कई वारी साडा शरीर दा कोई अंग जिहड़ा है वो करद दे नाल, किसे चाकू दे नाल, किसे कैंची दे नाल कट जाए ना, असी बड़ा व्याकुल हो जाते हैं, कुरलांदे हैं, रोंदे हैं, चीका मारदे हैं, क्योंकि दर्द हो रहा है, सानू दर्द परेशान कर रहा है। पर तुसीं ख्याल करियो, डॉक्टर जदों बंदे दे शरीर दा ऑपरेशन करदा है, किसी अंग दी चीरा फाड़ी करदा है, वो करद भी चलाउंदा है, कैंची भी चलाउंदा है, पर बंदा रोंदा नहीं। ऑपरेशन हुंदियां चीका नहीं जे मारदा। क्यों नहीं मारदा? क्योंकि डॉक्टर ने ना टीका लगा करके वो अंग सुन्न कर दिता, उसका संबंध दिमाग दे नालों हटा दिता, जिथे वो करद चलांदा पिया है, कैंची चलांदा पिया है। हुण बंदे नूं दर्द तां हो रहा है, पर दर्द जिहड़ा ना ये महसूस नहीं जे हुंदा पिया, क्योंकि उसने टीका लगा करके वो महसूस करन वाली जिहड़ी अवस्था है ना, वो खत्म कर दी, अंग जिहड़ा वो सुन्न कर दिता। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज ने सानू वार वार महसूस कराया कि भाई असी परमात्मा तो विछड़े हुए हाँ। और ख्याल करियो,
ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀ ਜਾਂ 2 ਸਦੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਉ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਣਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਜਣਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਭੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਹ ਅਵਰ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੇ ਅਵਰ ਕਾਜ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਰ ਕਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਕ ਹੈ,
ਉਹ ਟੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਅਰੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ, ਓਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ, ਟੇਕ, ਆਸਰਾ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਅਵਰ ਜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਨੋ ਤਿਨ ਮੈਂ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਅਵਰ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਵਰ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਲੱਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਣੀਐ ਆਗੇ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀਐ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ, ਲੱਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਣੀਐ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਗੇ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀਐ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਣੀਐ ਆਗੇ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀਐ। ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਸਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਣੀਐ ਆਗੇ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀਐ। ਸਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੰਗਬੁੱਧ ਕਰਮ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਲੂ ਨੀਰ ਬਹਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਰੋੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ
एक तांग लेकर के आया, एक इच्छा लेकर के आया। वो इच्छा की है कि मैं शरीर देही प्राप्त करके परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी करांगा। हवाए बंदगी आवरद दर वजूद मरा। हवाए कहते ने इच्छा, कहते परमात्मा तेरी बंदगी की इच्छा जिहड़ी है ना, वो मैनू शरीर विच लियांदी। मरा दा अर्थ है मैनू। हवाए बंदगी आवरद दर वजूद मरा, वगरन है जोक चुनी आमदन नबूद मरा। नहीं तो इस शरीर धारण करन दा मैनू कोई लाभ नहीं, जे शरीर धारण करके हे परमात्मा मैं तेरा नाम ना जपिया, कोई लाभ नहीं। वो अगे लिखते ने, खुश बवद उमर के दरियाद बिग जरद। हे परमात्मा वो उमर जेड़ी है ना खुश बवद है, वड्डे भागां वाली है। केड़ी? जेड़ी तेरी याद विच बिग जरद दा अर्थ हुंदा लंघना। हे परमात्मा वो उमर जेड़ी है ना वो वड्डे भागां वाली है, जेड़ी तेरी याद विच गुजरदी है। खुश बवद उमर के दरियाद बिग जरद, वरना चे हासल अस्त अजी गुंबदे कबूद मरा। नहीं तो इस नीले आकाश दे थल्ले रहन दा मैनू कोई लाभ नहीं। हे परमात्मा जे मैं तेरा नाम नहीं जपदा, तेरा सिमरन नहीं जी करदा। उन्हां जिंदगी नामे दे अंदर भी बड़ा कमाल कीता। भाई साहब कहंदे ने, ई वजूद खाक पाक अज बंदगी अस्त। कहंदे सजना शरीर जेड़ा ना खाक तो बनिया है, मिट्टी तो बनिया है, और एक दिन मिट्टी दे अंदर ही मिल जाना है। पर यह मिट्टी जेड़ी है ना ये भी पाक ते पवित्र हो सकती है। पाक पवित्र किवें हो सकती है? उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी बंदगी दे नाल। ई वजूद खाक पाक अज बंदगी अस्त, पर कहन लगे गुप्तगु हाय दिगर शर्मिंदगी अस्त। पर जे ये देही मनुख जेड़ा इस देही नूं प्राप्त करके परमात्मा दे नाम नूं छड्ड के होर गल्लां विच जुड़ जाए, कर्म कांडां विच जुड़ जाए, परमात्मा दे नाम तो वेमुख हो जावे, फिर कहंदे ने शर्मिंदगी अस्त। फिर इस शरीर दे उत्ते ना बड़ी शर्मिंदगी भी हुंदी है, फिर इस नूं लानतां ते फिटकारां भी पैंदियां ने। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज सानू समझाउंदे ने, तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना। जिस परमात्मा ने जिंद दिती, जिस परमात्मा ने पिंड दिता, असी उसी परमात्मा तो वेमुख हो गए, उसी परमात्मा तो टुट गए, उसकी याद तो असी मुंह मोड़ लिया। कबीर साहिब कहते ने, भाई साडे वर्गा कोई पापी नहीं, साडे वर्गा कोई विकारी नहीं, साडे वर्गा कोई अपराधी नहीं, क्योंकि जिस परमात्मा ने जिंद दिती, जिसने पिंड दिता, उसी परमात्मा नूं असी भुल गए। गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। जिस परमात्मा ने शरीर दिता, आत्मा दिती, उसी परमात्मा नूं असी भुल गए, उस तो बेमुख हो गए। उन्हां कहा कि सानू ये पता नहीं कि केड़ा मनोरथ परमात्मा ने साडी इस देही दा बनाया। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कमन फल पाया। नवनिध तरन तारण चिंता मन, एक निमख ना एह मन लाया। जेड़ा परमात्मा सारियां इच्छा पूरियां करदा है, संसार तो तारण वाला है, एक निमख ना एह मन लाया। एक खिन मातर भी उस परमात्मा दा नाम नहीं जी जपिया। पर करदे की आ? साडी अवस्था जेड़ी है, कबीर साहब ने दर्ज की है बाणी विच, साडी अवस्था की बनी पई है? परमात्मा दे नाम नूं त्याग करके असी करदे की आ? भगत कबीर साहब कहंदे ने, पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छुटै। पराया धन पराई निंदा, पराया तन, विवाद झगड़े लड़ाइयां, सारा दिन सारा समा असी इन्हां गल्लां विच ही गुजार दिंदे हां। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छुटै। आवा गवन होत है फुन फुन, ए प्रसंग न टुटै।
जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा। कबीर जी ने कमाल कीता। साडी जिहड़ी अवस्था है, हुण कबीर जी ने भावें ये अपने वास्ते गल आखी है, पर सिੱਖਿਆ ये सारे संसार दी है। कबीर जी तो नाम जपण वाले ने, पर दुनिया नूं सिੱਖਿਆ देण वास्ते उन्हां गल जिहड़ी है अपनी कीती है। साध संगत गुरबाणी दी विलक्षणता है, बाणीकारां दी विलक्षणता है। उन्हां गल दूजियां दे उत्ते ढाल के नहीं जे कीती, अपने उत्ते कीती है। कदी बाणी पढ़ो इंज लगदा है सतगुरु ने, बाणीकारां ने अपने वास्ते कहा है, पर नहीं, ये दुनिया नूं समझाउण वास्ते है। उन्हां दी अवस्था तो बड़ी उच्ची। भगत कबीर साहिब कहंदे ने, पर धन पर तन परते निंदा, पर अपवाद न छुटै, आवा गवन होत है फुन फुन, ए प्रसंग न टूटै। जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। ये साडी अवस्था बनी हुई है, जिथे परमात्मा दे नाम दे विचार हो रही है, नाम दी चर्चा हो रही है, नाम जपिया जा रहा है, उस घर विच असीं नहीं जांदे हां। पर जिथे विकार हुंदे पए ने, अवगुणियारे लोक ने, उत्थे असीं दिन रात बैठे रहिंदे हां। सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज सानू समझाउंदे पए ने, तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना। भाई उस परमात्मा की याद तो असी मूँह फेर लिया, वेमुख हो गए, जिस परमात्मा ने सानू जिंद दिती है, पिंड दिता है। कोट जन्म भर मैं बहु जूना। ते जदों परमात्मा तो वेमुख हो गए ना, फिर सच्चे पातशाह कहंदे ने, कोट जन्म, करोड़ा ही जन्मां विच, करोड़ा ही जूना विच बंदा जिहड़ा ना वो भटकदा है। साध संगत आप जी दे ज्ञात वास्ते अर्ज करां, कोट जिहड़ा शब्द है ना, ये बाणी विच तीन रूपां दे अंदर आया है। क्योंकि ये चीज़ां, ये गल्लां असीं बार बार अपने हिरदे विच टिकावांगे ना, ते पक्कियां होकर के बैठ जाणगियां। कोट शब्द तीन रूपां विच आया है। कोट दे टैंके नूं सिहारी है, कोट दा टैंका मुक्ता, ते कोट दे टैंके नूं औंकड़। हुण जिथे कोट दे टैंके नूं सिहारी होवेगी ना, उसका अर्थ होएगा करोड़ां, गिणतीवाचक। जिथे करोड़ की गल चलेगी, करोड़ां की गल होएगी। जिमें असीं सुखमनी साहिब की 10वीं अष्टपदी पढ़ते हैं, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। बार बार कोट शब्द आया है, ते कोट दे टैंके नूं सिहारी है, इसका अर्थ होएगा करोड़ां, गिणतीवाचक। ते दूजा जिहड़ा रूप है ना, वो है कोट दे टैंके नूं औंकड़, इसका अर्थ होएगा किला। एक किले की जिथे गल होएगी, एक वचन की गल चलती होएगी। जिमें लंका सा कोट समुंद सी खाई, ते रावण घर खबर ना पाई, उत्थे अर्थ होएगा किले, किला। पर जिथे कोट दा टैंका मुक्ता होवेगा ना, उत्थे इसका अर्थ होएगा किले, बहुवचन। कंचन के कोट दत्त करी, बहु हैवर गैवर दान। सो जेड़ा साडे सन्मुख शब्द है ना, कोट जन्म, कहंदे करोड़ां ही जन्मां विच भरमै बहु जूना। बंदा जेड़ा ना करोड़ां ही जन्मां विच, जूना विच परमात्मा तो विछुड़ के, वेमुख होकर के दिन रात भटकदा रहिंदा है। कदे इसनूं टिकाऊ प्राप्त नहीं जे हुंदा। शब्द की शुरुआत हुंदी है, पहला पदा है खांदा पैनदा मूकर पाही। परमात्मा दा दिता होया खांदा है, परमात्मा दा दिता होया पहनदा है, पर खा पी करके मुकर पाही, मुकर जाता है। भाव के परमात्मा दा शुकराना नहीं जे करदा, परमात्मा दे परोपकार नूं याद नहीं जे करदा। हुण दातां तां इसनूं बड़ियां चंगियां लगदियां ने, जिहड़ियां परमात्मा ने दित्तियां ने, पर जिहड़ा देण वाला है ना, उसनूं विसार दिंदा है। और बाणी ने एक एक गल साडे सन्मुख रखी है। पातशाह कहंदे दात प्यारी विसरिया दातारा। दातां प्यारियां हो गईयां जो परमात्मा ने दित्तियां ने,
पर ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਿਣਕਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨੈ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੈ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ ਦਾਨ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਜਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਗਾਵੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਗਿਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਣਹੀਨ ਨਾ ਬਣ, ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਬਣ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ ਬੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ
ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਐਸੋ ਆਰਾਮ ਮੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਰਧ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਮੁਕਰ ਪਾਈ। ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੇਂ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, 8 ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਹਰ ਪਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੂਤ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਆ ਜ਼ਮਾ ਕੇ ਨਿਆਈ ਬਾ ਯਾਦ ਮੈਂ ਮੀਰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੀਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰ ਆ ਜ਼ਮਾ ਕੇ ਨਿਆਈ ਬਾ ਯਾਦ ਮੈਂ ਮੀਰਮ, ਬਗੈਰ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜੀ ਸਤਨ ਚੇ ਸੂਦ ਮਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਕੋਈ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੂਤ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸਗਲ ਵਿਪਰੀਤ। ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਕਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾਹੀ। ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਚੁਭ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਸਜਣਾ ਸਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਤ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਸਨ ਕੀ ਖਾਨ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਕਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। हे ਕਬੀਰ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਗਿਰੇ ਸਾਕਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਭਰਮ ਬੋਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਗਿਰੇ ਸਾਕਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਢ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਉ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਤ ਪਤ ਖੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸਗਲ ਵਿਪਰੀਤ।
ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ, ਸੋਈ ਠਾਕੁਰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਸ ਦੇਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਧੇ ਵਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ। ਹੁਣ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਇਹ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਬਧੇ ਵਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ, ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਕਿਰਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਜਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਕਿਰਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਅਵਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ। ਦੁਰੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ, ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਰ, ਪਾਪ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਧੇ ਵਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਤਰੈ ਹਰ ਨਾਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਦੂਜਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼।